تو یہ کتاب عمدۃ الفقہ ہے، اور کتاب النکاح ہے۔ کتاب النکاح کے جو ابواب ہیں، اسی میں ایک فصل ہے، فصل فی التحریم بالجمع۔ اسی سبق کو ہم پڑھ رہے ہیں، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا 2، فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما، ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التعبيد، وإن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من أخذ عليها أو آخرهن، وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من 2، ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا۔ سبق کی ترجمانی کر لیں، اس سے بہت سی باتیں آپ پر واضح ہو جائیں گی، اور جو واضح نہیں ہوں گی انشاءاللہ اس کی شرح کے ذریعے واضح ہو جائیں گی۔ فصل فی التحریم بالجمع، جمع کے ذریعے حرمت کے بیان میں، یا جمع کے سبب سے حرمت کے باب، جمع کے سبب سے جو حرمت ہوتی ہے اس کے بیان میں۔ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کے درمیان جمع کرنا حرام ہے، دو بہنوں کو اپنے نکاح میں ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے۔ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، اسی طرح کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع کرنا، وَخَالَتِهَا، یا کسی عورت اور اس کی خالہ کو جمع کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، لا یجمع بین المرأة وعمتها، کسی عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان جمع نہیں کیا جائے گا، ولا بینہا و بین خالتها، اور نہ کسی عورت اور اس کی خالہ کو جمع کیا جا سکتا ہے، کسی عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ یا پھر اس کی خالہ کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من 4 نسوة، کسی آزاد آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 4 عورتوں سے زیادہ کو جمع کرے، ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ اپنے نکاح میں رکھے، یہ جائز نہیں۔ کسی آزاد کے لیے یہ جائز نہیں، کسی آزاد مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ 4 عورتوں سے زیادہ کو جمع کرے۔ ولا للعبد ان يجمع الا 2، اور کسی غلام کے لیے جائز نہیں مگر یہ کہ وہ 2 عورتوں کو جمع کرے، کسی غلام کے لیے صرف 2 عورتوں کو جمع کرنا ہی جائز ہے، 2 سے زیادہ کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ فَإِن جَمَعَ بَيْنَ مَنْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَسَدَ الْعَقْدُ، اگر وہ جمع کرے ان کو جن کو جمع کرنا جائز نہیں ہے ایک ہی عقد میں، تو عقد فاسد ہو جائے گا، اور اگر وہ جمع کرے ان کو جنہیں جمع کرنا جائز نہیں ہے ایک ہی عقد میں، تو عقد فاسد ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي عَقْدَيْنِ، اور اگر وہ انہیں 2 عقدوں میں جمع کرے، لم يصح الثاني منهما، تو اس میں جو دوسرا عقد ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر وہ جمع کرے ان کو 2 عقدوں میں تو دوسرا عقد صحیح نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، اگر کوئی کافر مسلمان ہو اور اس کے نکاح میں 2 بہنیں ہوں، اختار منہما واحدۃ، تو ان میں سے کسی ایک کو وہ
اختیار کرے گا، کسی ایک کو وہ منتخب کرے گا۔ اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو اور دو بہنیں اس کے نکاح میں ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرے گا۔ وَإِنْ كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا، اور اگر اس کے نکاح میں ماں اور اس کی بیٹی بھی ہوں، وہ جو کافر مسلمان ہوا ہے اس کے تحت یعنی اس کے نکاح میں ماں اور بیٹی دونوں ہوں، وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ، اور ماں پر ابھی اس نے دخول نہ کیا ہو، فسد نکاحها وحدها، تو اکیلی ماں کا نکاح فاسد ہوگا۔ اور اگر ماں کے ساتھ اس نے ابھی دخول نہیں کیا ہے تو صرف ماں کا نکاح فاسد ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَسَدَ نِكَاحُهُمَا، اور اگر وہ اس پر دخول کر چکا ہو تو ان دونوں کا، ماں اور بیٹی، ان دونوں کا نکاح فاسد ہو جائے گا۔ وَحَرُمَتَ عَلَى التَّعْبِيدِ، اور ہمیشہ کے لیے وہ دونوں اس پر حرام ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ 4 نِسْبَةٍ، اور اگر وہ مسلمان ہوں اور اس کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں ہوں، امسک منہن 4، تو ان میں سے کسی 4 کو وہ روک لے گا۔ وفارق سائرہن، اور باقی سب کو چھوڑ دے گا، باقی سب کو اپنے سے جدا کر دے گا یعنی اپنے نکاح سے نکال دے گا۔ سواء کان امسک منہن اول من عقد علیہا، چاہے وہ ان میں سے ان 4 کو روکے جن سے پہلے اس نے نکاح کیے ہیں، او آخرہن، یا ان کو روکے جن سے اس نے آخری میں نکاح کیے ہیں، کسی بھی 4 کو، چاہے وہ پہلی والی ہوں یا بعد والی ہوں یا درمیان والی ہوں، کسی بھی 4 کو وہ روکے گا، باقی سب کو چھوڑ دے گا۔ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَتَيْنِ، اسی طرح غلام بھی جب مسلمان ہو اور اس کے نکاح میں 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو وہ بھی کسی 2 کو رکھے گا اور باقی کو چھوڑ دے گا۔ وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً وَنَكَحَ أُخْتَهَا، اور جو شخص کسی عورت کو طلاق دے اور اس کی بہن سے نکاح کرے، او خالتها، یا اس کی خالہ سے نکاح کرے، او خامسۃ فی عدتها، یا پھر کسی 5ویں عورت سے نکاح کرے اس کی عدت میں، جسے ابھی طلاق دیا ہے اس کی عدت کے دوران اس کی بہن سے یا اس کی پھوپھی یا خالہ سے یا پھر کوئی 5ویں عورت سے نکاح کرے، لم یصح، تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ سواء کان الطلاق رجعیا او بائنا، خواہ طلاق رجعی ہو یا پھر طلاق بائن ہو، طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو۔ آج جو باب ہم نے پڑھا ہے وہ جمع کرنے کے تعلق سے، یعنی وہ جو کہ جن کی حرمت عارضی ہوتی ہے، ان کی حرمت ابدی نہیں ہوتی، جمع کرنے کی وجہ سے ان کی حرمت ہوتی ہے، جمع کرنے کے سبب سے۔ تو نکاح میں جمع کرنے کے سبب سے جو حرمت ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے کون ہے؟ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کے درمیان جمع کرنا یہ حرام ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل نہیں دی کیونکہ اس کی دلیل بہت مشہور ہے اور بہت واضح ہے اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں، کہ یہ چیز حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو۔ تو یحرم الجمع بین الاختین، اب یہ 2 بہنیں چاہے نسب کے سبب سے بہنیں ہوں یا پھر رضاعت کے سبب سے بہنیں ہوں، 2 نسب کے سبب سے بہنیں ہیں ان کو جمع کرنا، یا 2 ان بہنوں کو جمع کرنا جو رضاعت کے سبب سے بہنیں ہیں، دونوں چیزیں حرام ہیں۔ ان تجمعوا بین الاختین، اس میں دونوں چیزوں کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ وبین المرأة وعمتها وخالتها، اور اسی طرح کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو، والد کی بہن کو، یا کسی عورت اور اس کی خالہ کو، والدہ کی بہن کو، ان کو بھی وہ جمع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے لا یجمع بین المرأة وعمتها، جمع نہیں کیا جا سکتا کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو، ولا بینها وبین خالتها، اور نہ کسی عورت اور اس کی خالہ کو۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ ان کو ایک ساتھ جمع کرنے سے جو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب وہ ایک نکاح میں، ایک شخص کے نکاح میں جمع ہوں گی تو ان کے اندر نفرت، کراہت، دشمنی
इस तरह की चीजें पैदा होती है, क्योंकि औरत अपने शौकन को बर्दाश्त नहीं करती। औरत अपने शौकन को बर्दाश्त नहीं करती, खा उसकी बहन ही क्यों ना हो, या उसकी फूफी ही क्यों ना हो, या उसकी खाला ही क्यों ना हो। और ये जो रिश्ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें तो सिला रहमी का हुक्म दिया है, रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है। लेकिन जब ये किसी एक निकाह में जमा होंगी, एक शख्स के निकाह में जमा होंगी, तो वहां सिला रहमी नहीं होगी, बल्कि वो कता रहमी होगी। तो ये जो उनको जमा करना है, ये कता रहमी का सबब होता है। तो इसलिए इससे मना किया गया कि आदमी दो बहनों को एक साथ जमा करे, या फिर किसी औरत या उसकी खाला या उसकी फूफी को जमा करे। देखिए, हिकमतें तो अहले इल्म अपने तौर पर बयान करते हैं, इसमें और भी हिकमतें हो सकती हैं, लेकिन जो जाहिर में हिकमत नजर आती है वो यही है, क्योंकि हिकमतें ये वो चीज नहीं है। कुरान मजीद में हुक्म है जमा मत करो, और इसी तरह हदीस में हुक्म है कि औरत और फूफी और खाला को जमा ना करो। अहले इल्म ने उसकी हिकमत जो बयान की, उसमें से एक हिकमत ये है कि उससे सिला रहमी पर फर्क पड़ता है। लेकिन जाहिर है कि हिकमतें और भी हो सकती हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिकमतें तो तामुल से, गौर व फिक्र से उस तरह इस्तिखराज करते हैं हिकमतों का अहले इल्म। उसी तरह वला यजूज़ु लिल हुर्रि अन यजमा बैन अक्सर मिन अर्बईन निस्बतिन, इसी तरह जायज नहीं है किसी आजाद आदमी के लिए कि वो चार औरतों से ज्यादा अपने निकाह में एक वक्त में जमा करे। उसकी दलील अल्लाह तबारक तआला का ये फरमान है, फनकिहु मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबाआ फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदतन। औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए, अच्छे लगे, उनसे निकाह करो, दो, तीन या चार। और अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सको, तो फिर उस सूरत में एक ही निकाह करो। यानी एक निकाह, बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि एक निकाह असल है। अगर जो है इंसाफ करने की गुंजाइश उसके पास है, इंसाफ करने का मलका उसके पास है, और उसके पास इस्तिताअत है मादी और माली, मानवी वगैरह, तो उस सूरत में वो एक से जायद कर सकता है, चार तक। लेकिन बाद अहले इल्म कहते हैं कि ये ताद्दुद ही असल है। असल ये है कि आदमी दो, तीन और चार निकाह करे और अदल करे। लेकिन अगर वो ये समझता है कि अदल का मलका उसके पास नहीं है, या फिर उसके पास मादी और मानवी ताकत नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो एक पर इक्तफा कर ले। तो अहले इल्म में दोनों राय हैं कि असल मर्द के लिए चार है, ये असल मर्द के लिए एक है। और हकीकत यह है कि इनमें से अगर हम गौर करेंगे, तो एक पहलू से ये बात राजिह मालूम होती है, दूसरे पहलू से ये बात राजिह मालूम होती है। लेकिन ये बात असल है, इस पर अहले इल्म का इजमा है, चार से ज्यादा जमा करना ये जायज नहीं है। शिया इस सिलसिले में इख्तलाफ करते हैं। शिया क्या करते हैं, मसना दो दो, सुलासा तीन तीन, और रुबा चार चार, इस तरह 18 औरतों को जमा करने की वो जायज करार देते हैं। जबकि वो असल इसके खिलाफ है, उम्मत के इजमा के खिलाफ है, और सही हदीस के खिलाफ है। मसना से वो दो दो वहाँ चार जमा करते हैं, सुलासा से तीन तीन वहाँ छह जमा करते हैं, और इसी तरह रुबा से चार चार कहते हुए वहाँ जो है आठ जमा करते हैं। इस तरह वो 18 निकाह के कायल है, 18 औरतों को जमा करने के कायल है, जबकि ये सुन्नत के मुखालिफ है और फिर इजमा के खिलाफ है। वला लिल आब्दी अन यजमा वला लिल आब्दी अन यजमा इल्ला स्नतैनी, और गुलाम के लिए जायज नहीं है कि वो जमा करे सिवाय दो के, यानी आजाद का आधा, आजाद का आधा। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील वही है जो इससे पहले हम लोग दे चुके हैं। सूरत निसा में अल्लाह तबारक ने फरमाया, फ़इन अतैना बिफाहिशतिन फअलैहिन्ना निस्फु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाबी, कि ये लौंडियां अगर जिना का इर्तिकाब करें, तो उन पर वो उतनी सजा है जो कि आजाद औरतों की आधी होती है। यानी लौंडी अगर जिना करे तो उस पर आजाद औरतों की जो सजा है, उसकी आधी सजा नाफिज की जाएगी। तो इसी पर इन लोगों ने गुलाम को कियास किया, गुलाम को कियास किया, और कहा कि गुलाम भी अगर जिना करे तो उस पर आजाद मर्द के जो सजा है उससे आधी सजा नाफिज की जाएगी। और फिर ये कि दूसरी चीजों में भी इसी पर उन्होंने गुलाम को जो है कियास किया। तो कि गुलाम हर मामले में गोया आधा होगा, जब उस सजा में आधा है
تو گویا دوسری چیزوں میں بھی آدھا ہوگا. اب غلام کے لیے ایک وقت میں صرف دو ہی عورتوں کو جمع کر سکتا ہے. اس کی دلیل یہی بات ہے، یہی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سزا میں اس کو آدھا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیزوں میں بھی وہ آدھا ہی ہوگا. تو اسی پر غلام کو قیاس کیا گیا. فَإِن جَمَعَ بَيْنَ مَنْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَسَدَ الْعَقْدُ. اگر وہ جمع کرے ان کو جن کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، جیسے دو بہنوں کو، یا کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو، یا کسی عورت یا اس کی خالہ کو، ایک ہی عقد میں. جیسے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں جن کے یہ نام ہے، ان سے میں تمہارے نکاح کرتا ہوں. اگر کوئی ولی کہے کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں جن کے فلاں اور فلاں نام ہے، میں ان دونوں سے تمہارا نکاح کرتا ہوں، تو ایک ہی عقد میں اگر وہ دونوں بہنوں کو جمع کرے تو فسد العقد، عقد فاسد ہو جائے گا. عقد نہیں ہوگا اس صورت میں، کیونکہ دو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. وہ ان کا نا فی عقدین، اور اگر وہ دو عقد میں جمع کرے، جیسے کہے کہ میں اپنی فلاں بیٹی سے تمہارا نکاح کرتا ہوں، اس کے بعد پھر کہے کہ میں اپنی فلاں بیٹی سے بھی تمہارا نکاح کرتا ہوں، تو لم یصح الثانی منہما. اور اگر وہ دو عقدوں میں جمع کرے تو اس میں سے جو دوسرا ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ پہلا تو صحیح ہو گیا. پہلے کے صحیح ہونے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی اس میں معنی نہیں تھا. لیکن جب پہلا نکاح ہو گیا تو اب دوسرا نکاح جب کرنا چاہیں تو اس میں ایک معنی آ گیا، اور وہ معنی یہ کہ اس کی بہن سے یا پھر اس کی خالہ سے یا اس کی پھوپھی سے وہ نکاح کیا ہوا ہے، پہلے ہی سے اس کی بہن یا پھوپھی یا خالہ سے وہ نکاح کیا ہوا ہے. تو پھر اب اس سے اس کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ معنی ہے جس کی وجہ سے اس کا نکاح یہاں نہیں ہوگا. ولو اسلم کافر وتحتہ اختان، اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں، اختار منہما واحدۃ، تو ان میں سے کسی ایک کو وہ جو ہے اختیار کرے گا. اسی طرح اس کے نکاح میں کوئی عورت اور اس کی پھوپھی، یا پھر کوئی عورت اور اس کی خالہ ہے، دو بہنیں ہیں، یا عورت اور اس کی خالہ ہے، یا عورت یا اس کی پھوپھی ہے. تو اگر اس طرح ہو تو کیا کرے گا؟ اختار بنہما واحدتن، تو ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرے، چاہے وہ جس سے پہلے نکاح کیا ہے اس کو اختیار کرے، یا جس بعد میں نکاح کیا اس کو اختیار کرے. کیونکہ جب مسلمان ہوا تو دونوں اس کے نکاح میں تھے. اگر شروع سے اگر مسلمان ہونے کے بعد وہ کوئی ایسا نکاح کر رہا ہے تو جو دوسرا نکاح ہے وہ باطل ہو جائے گا. لیکن یہاں ایسا ہے کہ وہ جب مسلمان ہوا تب یہ دونوں اس کے نکاح میں پہلے ہی سے موجود تھے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو ترتیب کی بات نہیں ہوگی کہ جس سے پہلے نکاح کیا ہے اس کو باقی رکھے اور جو بعد کا نکاح ہے اس کو جو ہے وہ جو ہے توڑ دے. ایسی کوئی بات یہاں نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جب مسلمان ہوا ہے تب دونوں اس کے پاس پہلے ہی سے نکاح میں موجود ہیں. تو ایسی صورت میں ان میں سے جس کو چاہے وہ منتخب کرے. حدیث میں آتا ہے، ضحاک ابن فیروز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں دو بہنیں میرے نکاح میں ہیں. قالا، تو آپ نے فرمایا، طلق ایتہما شئت، تو ان میں سے جس کو چاہے طلاق دے دو. ان میں سے جس کو چاہو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ دوسری جس بہن سے نکاح کیا ہے اس کو طلاق دو، آپ نے کہا کہ تم اس میں سے جس کو چاہے طلاق دے دو. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام لانے کی صورت میں اگر دو بہنیں اس کے نکاح میں ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو جس کو وہ چاہے گا طلاق دے گا، ایک کو باقی رکھے گا. وَإِن كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَسَدَ نِكَاحُهَا وَحْدَهَا، اور اگر وہ جب مسلمان ہوا تو اس کے نکاح میں اس کی ماں اور اس کی بیٹی دونوں موجود ہوں، اور ماں سے ابھی اس نے دخول نہیں کیا تھا، تو اس کا نکاح فاسد ہو جائے گا، اکیلے ماں کا. کیونکہ اس سے اس کا نکاح صحیح ہوگا، کیونکہ ابھی ماں اور بیٹی دونوں اس کے نکاح میں ہیں، لیکن ماں سے ابھی اس نے دخول نہیں کیا ہے. جب آدمی دخول کر لیتا ہے تو پھر ربیبہ اس پر حرام ہوتی ہے. اللہ جو فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، جس میں اللہ تبارک نے بتایا کہ اگر ابھی تم نے دخول نہیں کیا ہے
تو उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ, व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, और वो तुम्हारी रबीबा जो तुम्हारी गोद में है, मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, तुम्हारी उन औरतों से जिन पर तुमने दुखूल किया हो, तो उस सूरत में वो हराम हो जाएगी। अगर उन औरतों से तुमने दुखूल किया है, तो उस सूरत में उसकी जो बेटी है, जो इसकी रबीबा कहलाती है, वो हराम होगी। फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, अगर दुखूल नहीं किया है, निकाह हुआ लेकिन दुखूल नहीं किया है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि तुम उसकी बेटी से निकाह कर सकते हो। व इन कान क़द दखल बिहा, लेकिन अगर वो दुखूल कर चुका वो माँ से भी, फसदा निकाहुहुमा, तो दोनों का निकाह फासिद हो जाएगा। जब माँ से दुखूल कर चुका तो दोनों का निकाह फासिद हो जाएगा। दोनों फासिद हो जाएंगे, क्योंकि ये इस पर उसकी, क्योंकि ये माँ से दुखूल किया है, इसलिए उसकी बेटी इस पर हराम हो गई, और उसकी बेटी को भी दुखूल कर चुका है, इसलिए उसकी माँ भी उस पर हराम हो गई। वह हरुमत अला ताबीद, और ये दोनों हमेशा के लिए हराम हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो हरमत होगी वो उसके बाद अबदी होगी। ठीक है। अगर वो उन दोनों से निकाह किया है और किसी से दुखूल नहीं किया है, ठीक है, अगर वो उनसे निकाह किया है, किसी से दुखूल नहीं किया है, तो उसके ऊपर माँ हराम हो जाएगी, और अकेले उसका निकाह फासिद हो जाएगा। क्यों? क्यों? मैंने जो कहा है, दो में से किसी दोनों से उसने अक्द किया, लेकिन दुखुल दोनों में से किसी पे भी नहीं किया, तो अब मैं उसकी तहदीद कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में माँ का निकाह जो है, माँ उस पर हराम हो जाएगी और उसका निकाह फासिद हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि बेटी का निकाह हराम होगा और बेटी उस पर हराम हुई, बेटी का निकाह फासिद हुआ? लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि माँ का निकाह फासिद होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखिए, बेटी से निकाह उसी वक्त हराम होता है जबकि वो माँ से दुखुल किया हो। लेकिन माँ से निकाह बेटी से मुजर्रद अक्द के बाद हराम हो जाता है, चाहे दुखुल किया ना किया हो। जब बेटी से अक्द किया वो, तो उसकी माँ उस पर हराम हो जाती है, खा वो उस बेटी पर दुखुल किया हो ना किया हो। लेकिन अगर वो माँ से निकाह किया हो, तो बेटी उस वक्त तक हराम नहीं होती जब तक कि वो दुखुल ना करे। तो अब चूंकि इन दोनों से वो अक्द कर चुका है, तो जैसे ही उसने बेटी से अक्द किया, तो उसकी माँ उस पर हराम हो गई, दुखुल की कोई शर्त नहीं है। इसीलिए यहाँ माँ को हराम कर रहे हैं, क्योंकि जब बेटी से वो निकाह करता है तो महज महज अक्द की वजह से उसकी माँ उस पर हराम हो जाती है। जबकि वो माँ से निकाह करता है तो महज अक्द की वजह से बेटी उस पर हराम नहीं होती, उसी वक्त हराम होती है बेटी उसके ऊपर जबकि वो दुखुल करे माँ से। इसीलिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब वो दोनों से अक्द किया है लेकिन किसी से दुखुल नहीं किया है, तो ऐसी सूरत में माँ उस पर हराम हो जाएगी, उसका निकाह फासिद होगा। इसलिए कि बेटी से मुजर्रद अक्द की वजह से वो माँ उसके ऊपर हराम हो गई थी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की जो आयतें इससे पहले हम लोग जो इससे पहले के बाब में पढ़ चुके हैं, उसमें बेटी की हुर्मत के लिए दुखुल की शर्त नहीं लगाई, लेकिन माँ के निकाह की हुर्मत के लिए अभी अभी मैं जो आयत पढ़ा हूँ उसमें दुखुल की शर्त लगाई है अल्लाह तबारक तआला ने। वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन, और तुम्हारी रबीबाएं जो तुम्हारे परवरिश में है, तुम्हारी उन औरतों से जिनसे तुमने दुखुल किया हो। फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम, अगर तुमने दुखुल नहीं किया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो बात अल्लाह तबारक तआला ने माँ के ताल्लुक से फरमाई है, बेटी के ताल्लुक से मुतलक बात है। बेटी के ताल्लुक से यह है कि जैसे ही वो निकाह कर लेता है बेटी से, तो उसकी माँ उस पर हराम हो जाती है। तो कुरान का जो नज्म है, उस वो इसकी दलील है। कुरान का जो नज्म है वो इसकी दलील है कि कुरान में हुर्मत के लिए यहाँ दुखुल की शर्त लगाई गई, लेकिन वहां दुखुल की शर्त नहीं लगाई गई। तो हुर्मत के बाब में आसमानी शरीयतों में एक ही बात पाई जाती है। अब ये उनका जिक्र है जो मुसलमान नहीं यानी काफिर है। वह इन असलमा व तहतहु अक्सर मिन अरबई निस्वतिन, और अगर वो मुसलमान हो, उन्हीं का जिक्र हो रहा है जो पहले मुसलमान नहीं थे, अब मुसलमान हुए हैं। तो उन्हीं को आप जहन में रखकर इस मसले को समझिए। वो इन असलमा व तहतहु
अक्सर मिन अर्बई निस्बतिन, और अगर वो मुसलमान हो और उसके निकाह में 4 से ज्यादा औरतें हों, अमसका मिनहुन्ना अरबान, तो 4 को रोक लेगा, वफारका साइरा और बाकी सबको वो छोड़ देगा। वो चार वो चार में कोई तरतीब की शर्त नहीं है, जिसको चाहे मंतखब करे। क्योंकि वो मुसलमान हुआ है तो पूरे 10 उसके निकाह में पहले ही से मौजूद है, 10, 12, 4, 5, 6 जो भी है, तो उसमें से किसी 4 को मंतखब करेगा। गैलान इब्न सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान हुए थे तो 10 औरतें उनके निकाह में थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, खुज मिनहुन्ना अरबाअन, उनमें से किसी 4 को तुम ले लो। और इसी तरह खैस इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैं मुसलमान हुआ तो 8 औरतें मेरे निकाह में थीं। मैं नबी की वसल्लम के के पास आया और आपसे जिक्र किया, तो आपने कहा कि उनमें से किसी 4 को तुम मुंतखब कर लो। तो इससे बात मालूम हुई कि किसी भी 4 को वो अपने पास रखेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। व कज़ालिकल अब्दु इज़ा अस्लमा व तहतहु अक्सर मिन इस्नतैनि, इसी तरह गुलाम भी जब मुसलमान हो और उसके निकाह में 2 से ज्यादा औरतें हों, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? ऐसी सूरत में क्या करेगा? 2 बाकी से दो को ज्यादा दो हो, को छोड़ देगा। रखेगा और बाकी को छोड़ देगा। हाँ, 2 को रखेगा और बाकी को वो छोड़ देगा। वो मन तल्लक़ इम्रअतन व नकह उख्तहा, जो किसी औरत को तलाक दे दे और अभी वो औरत इद्दत में है, वो औरत की इद्दत खत्म नहीं हुई। तलाक की मुतल्लका की इद्दत कितनी है? शेख 3 है। चार 3 4 महीने है। 10 दिन। नो सॉरी, 4 महीने तीन। सॉरी मुतम सॉरी, 3 महीने, 3 हैज, 3 महीने, यस। 3 हैज है। या फिर अगर वो हामिला है तो फिर वज़े हमल तक है। जी वादा है। वज़े हमल उसकी इद्दत है। जो औरत हामिला है उसकी इद्दत वज़े हमल है। और आम तौर पर जो औरत आम हालत में है तो उसकी उसकी इद्दत 3 हैज है। और जो औरत इतनी बूढ़ी हो चुकी हो कि उसे हैज ना आता हो, या फिर ये कि अभी छोटी बच्ची थी, उसका अक़्द हुआ था लेकिन उससे रुखसती उसकी नहीं हुई थी, तो ऐसी सूरत में उनकी इद्दत जो है 3 महीने है। तो अब मुतल्लका की इद्दत उनके अलग अलग है। या तो 3 हैज होगी, या फिर वज़े हमल होगी, या फिर 3 महीने होगी। तो उसकी इद्दत के दौरान ही किसी औरत को उसने तलाक दे दी, उसकी इद्दत के दौरान ही वो उसकी बहन से निकाह करे, या फिर उसकी खाला से निकाह करे, या फिर ये कि 5वीं औरत से निकाह करे। चौथी को उसने तलाक दी है तो मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लम यसिहा, तो उससे निकाह सही नहीं होगा। उस औरत की इद्दत के दौरान उसकी बहन से या उसकी खाला से या किसी 5वीं औरत से निकाह सही नहीं होगा। सवाअन कानत तलाक रजियन और बाइनन, तलाक खा रजी हो या बाइन हो, क्योंकि जब तक वो तलाक में है तो गोया वो अभी अभी तक वो दूसरी औरत से, उसकी बहन से या उसकी खाला से या किसी 5वीं निकाह से जायज होने की उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है। जहां तक तलाक रजी है उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि अब तक निकाह के आसार मौजूद हैं। तलाक रजी में इसलिए कि अब तक वो उसकी बीवी ही मानी जाएगी। तलाक रजी में जब तक इद्दत पूरी नहीं होती तब तक वो उसकी बीवी ही मानी जाएगी, इसलिए। और तलाक बाइन में किस लिए? तलाक बाइन में इसलिए कि ये जो इद्दत है वो निकाह ही के आसार में से है, क्योंकि अगर उससे निकाह नहीं किया होता तो फिर उसकी इद्दत भी नहीं होती। तो चूंकि ये जो इद्दत है ये निकाह के आसार ही में से है, इसलिए तलाक बाइन में भी जब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती वो 5वां निकाह नहीं कर सकेगा, और फिर 5वां जो उसके लिए उस वक्त चौथा होगा, या फिर जो है उसकी बहन या फिर उसकी फूफी या उसकी खाला से निकाह नहीं कर सकेगा। वादे है? जी 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 शेख शेख साहब, वादा अगर है। किसी बंदे ने तलाक दिया और तलाक रजीई है और उसकी मुद्दत 3 हैज है और वो 3 हैज औरत के गुजर गए हैं, तो फिर वो तलाक के बायदा में चली जाएगी ऑटोमेटिक। हाँ, वो खुद ब खुद तलाक उससे जुदाई वाक़ होगी। जब इद्दत पूरी हो गई उसने रुजू नहीं किया तो खुद ब खुद तलाक वाक़ हो जाएगी। शेख तो मुझे अगर बाइन की समझ नहीं आई कि बाइन के बाद क्यों वो उससे निकाह क्यों नहीं कर सकते। बाइन का मतलब यह है कि उसकी तलाक तीसरी तलाक थी। जी। जब तीसरी तलाक अब उसकी, हाँ, बाइन के बाद इसलिए निकाह नहीं कर सकते बोल रहे हैं कि ये जो इद्दत है वो निकाह के आसार में से ही है ना। आसार उसके असरात ही में से है। उसको जो इद्दत गुजारने के लिए कहा जा रहा है औरत को,
वो निकाह हम्म। के आसार ही में से है। निकाह इद्दत भी, चूंकि देखिए एक चीज है कि वो शौहर अगर मिसाल के तौर पर किसी शख्स का एक ही निकाह हुआ है किसी औरत से, किसी शख्स का किसी औरत से एक ही निकाह हुआ है, और वो उस औरत को तलाक देता है और दूसरे ही दिन किसी औरत दूसरी औरत से निकाह करता है, तो वो जायज है, उसके जवाब में कोई शक नहीं है। यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके लिए जो है, जिसके पास ऑलरेडी पहले से चार चार बीवियां मौजूद हैं, या फिर अच्छा। ये कि वो उसकी बहन से निकाह कर रहा है या फिर उसकी खाला से निकाह कर रहा है, तो उसके लिए ये चीज नाजायज है, चाहे तलाक रजी हो या बाइन हो। लेकिन अगर वो उससे नहीं कर रहा है, मतलब ये कि वो उसकी बहन से नहीं कर रहा है, या फिर उसकी खाला से नहीं कर रहा है, किसी और औरत से कर रहा है, या फिर ये कि उसके पास पहले से सिर्फ एक या दो बीवियां ही मौजूद थी, और वो जिसको वो तलाक दिया है अभी उसकी इद्दत पूरी नहीं हुई है, इन तमाम हालात में वो निकाह कर सकता है। लेकिन यहाँ उस हालत की हम बात कर रहे हैं जिसमें उसके उस जिस औरत से उसका निकाह हुआ है, उसके असरात पड़ते हैं उसके होने वाले निकाह पर, उसकी बात कर रहे हैं, तो उस वजह से वो चीज हराम है। सही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका।